श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुच्ची। आज एमिति जड़े सुसाहित्यिका सुगाल्पिका को आमे सुनिबा जे दुर्लभ विभोर मुहूर्तरे तांको प्राण को आंदोलित करुथुवा किछि क्षुद्र गल्प को से आमको भेटी देइछंती। तांको शब्दरे रंग भरा फगुण आसीगलाणी कोइलीर कुहू ओ मलय परस नहीं एई क्षणी मतवाला करिदेव। आनंदर एई दोलन भितरे सुप्त अबा विस्मृत स्वप्न गुड़िक चेई उठंती, मन को रुंधी देई आक्ता माक्ता कर दियंती एवं मनर सीमा डेई बाहरी आसीबाकू आप्राण चेष्टा करंती। हुए तो काहार हसरे बाहरंता तो काहार खुशीरे, काहार लुहरे बाहरंता तो काहार कोहरे, किंतु कवि लेखक मानक ए अबुझा स्वप्न सबू कलम मुन दे बाहरी आसंती। यह ही मो गल्प लेखार अंतस्वर। श्रोता बंधु आमे शुणुचे आम समयर जड़े भावप्रवण गाल्पिका सुसाहित्यिका कवि गाल्पिका श्रीमती मनोरमा मिश्र को 300 ऊर्ध्व लेखार से रचयित्री। केतबेले से गल्प लिखिछंती, पुणी कविता लिखिछंती, मिनी गल्प लिखिछंती, गीति कविता लिखिछंती, शिशु कविता लिखिछंती तथा शिशु गल्प मध्य लिखिछंती। तांकर प्रकाशित पुस्तक संपर्क रे आमे पूर्वरु मध्य शुणिचे। तेबे सुमन अमन खेलुचंती, गीत राइजरे सुमन अमन, व्यस्त गोधूलीर रंग एवं तांकर ई सारस्वत साधना पाई से पाइचंती कलिंग पुस्तक मेला, शिलाश्री कवितायन, शिशु ज्योति, रेणुबाला स्मृति संसद, श्रीक्षेत्र लेखक सामुख्य, समाज सेवा पाक्षिक संवादपत्र भली अनेक सारस्वत संवर्धना और सम्मान। गाल्पिका मनोरमा मिश्रंकर तुमे मु ओ समुद्र क्षुद्र गल्प संकलनस्थ एक हृदयस्पर्शी वास्तववादी क्षुद्र गल्प आज आमे सुनिबा, जार शीर्षक हेउछि निर्वाक जंत्रणा। गाल्पिका मनोरमा मिश्र अमेरिका रे चाकरी कला परे गोलक बाबूंक सान पुओ रतन को गाँ घरटा खूब पुराणा कालिया एवं छोट लागिथिला। कहिथिला, बापा सहर रे आमर घरटे कले हुंतानी, तुमे तो अवसर पूर्वर सहर रे प्राय रहुथुल। गोलक बाबू पत्नी स्मृति को गाँ रे छाड़ी सहजरे जाई रहिबाकू राजी हेलेनी। तेणु रतन बाध्य होई ता बाहाघर पूर्वर गाँ मुंडरे बड़ जागाटे किणी 2 महला घरटीए तोलाई देइथिला। गोलक बाबू बड़ पुओ रंजन और ता परिवार सह वर्तमान सेठारे रहुछंती। गाँ पाख कॉलेज रे रंजन अध्यापक। दरमा सेमिति किछि लोभनीय नुहे, तथापि बापांक पेंशन और सान भाई नियमित न हेले भी मझिरे मझिरे बापांक पाखकू पठाउथुवा मोटा अंकर अर्थरे ता स्त्री और छोट पुओ झियो दुईटी अभाव कौन जानी पारु नाहंती। हेले धीर स्थिर शशुरंक प्रति बड़ बहु सुलग्नार व्यवहार सबुबले सुचाई देउथुला, जेमती ता घरे ता अर्थरे शशुर प्रतिपालित हेउछंती। तळ महलारे अनेक कोठरी थिले भी शशुरंक पई उपर महलार गोटिकिया कोठरी रे रहिबार व्यवस्था करिछि से। उद्देश्य पूरा तळ महलाटारे निजर निरंकुश राजत्व। अवश्य उपर महलार कोठरीटीरे पाइखाना और गाधुआघरर सुविधा मध्य अछि, नचेत सुलग्ना शशुरंक सेठी रखिबाकू साहस करि नथांता। कारण शशुरंक प्रति सिना भय नाही, किंतु अमेरिका निवासी दियरटीकू सुलग्नार प्रचुर भय। काले तांको दृष्टि रे पड़िला भली बापांकर किछि असुविधा हेले एते सुंदर घर और एते अयसर चलणी को हराइबाकू पड़िबो जे। बुद्धिमती सुलग्ना जाने ए घरू जीवा अर्थ स्वामींक दरमार अनेक अंश विनिमय रे खूब सान घरटीरे ताकू रहिबाकू पड़िबो। ता पुणी एठारू मात्र 5 किलोमीटर दूर रे होइथांता सेमती किछि गोटे दूर सहर रे भल चाकरीटे कि हुए तो सान जा भली से भी एठाकर बंधन को काटी देई मुक्त विहंगी भली उड़ी जाइथांता। हेले से सुविधा जेतेबेले नाही, अनेक भावी चिंती चलिबाकू पड़े सुलग्ना को। नचेत
ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କର ଯାହା ପଇସା ନା, ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କେହି ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦେବେ। ମଝିରୁ ସେ ଖାଲି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ତା ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ବୁଝେନି। ବାପା ଉପର ମହଲାରେ ରହିବା ଜାଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ତଳେ ତ ରୁମ୍ ଅଛି। ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇ ଆସି ଉପର ମହଲାରେ କାହିଁକି ରହିବେ? ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟା ବି ଉପରେ ନ ହୋଇ ତଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୁଲଗ୍ନା ରଞ୍ଜନର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା, ଗେଷ୍ଟ ଥରେ ଅଧେ ଆସିବେ, ଉପରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଠିକ୍ ରୂପେ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ବାପା ତ ଥରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ, ତାଙ୍କର 2 ଓଳି ଖାଇବା ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଏ କଥାରେ ସାଧା ସିଧା ରଞ୍ଜନ ହୁଏତ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବାବୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ତଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବି। ବୋହୂ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଇ ଉପରକୁ ନେବେ? ହୁଏତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭୟଟିଏ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ତଳକୁ ନ ଆସିଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଜମା ଦେଖିହେବନି। ରଞ୍ଜନ ଶେଷରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ରକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲା, ସକାଳ ଓଳି ବାପା ତଳକୁ ଆସି ଖାଆନ୍ତୁ, ପଛେ ରାତି ଓଳି ସୁଲଗ୍ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସିବ। ଏ ନିୟମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଅବସର ପରଠୁ ଗୋଲକବାବୁ 5-7 ଜଣ ସମବୟସ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିବା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବଗିଚାଟିରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକାଠି ବସିପଡ଼ି କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ହସ ଥେରାପିକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହୁଛି। ହେଲେ ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଦିଶୁଥିବା ବିପତ୍ନିକ ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କର ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିବା ମନଟା କାହିଁକି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ହସ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଳ ଦେଇ ପାରୁନି। ସେମାନେ ତେଣୁ ଘରେ ନିରୋଳାରେ ଆଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଲକ ବାବୁ ଶଙ୍କିତ ଗଳାରେ କହିଥିଲେ, ନା ନା, ଏତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ ତ ବାହାରକୁ ଶୁଭିବ। ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଥା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରି ରହିଛ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କେହି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଉପର ମହଲାରେ ଅଛ, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଆମର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ତୁମରି ପରି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ଏ କଥା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣର ଜୀବନ, ଆମେରିକା ନିବାସୀ କୃତି ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦଟିକୁ ଦେଖି ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଖୁବ୍ ସୁଖୀ ସେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋହୂଟାର ଅନେକ କଥା ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଦିଏନି, ଠିକ୍ ଭାବେ ଖିଆପିଆ ବୁଝେନି। କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ତଳ ଘରୁ ହିଁ ବିଦା କରିଦିଏ। ଉପର ମହଲାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦିଏନି କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଏନି। କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା କିଛି ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛାଡ଼େନି ତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଳ ଦେଖି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଘରଟି ଜଗାଇ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଧରି ଚାଲିଯାଏ। ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁତ୍ରଟି ସ୍ତ୍ରୀର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାକୁ ଶତମଣି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଯାଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ବାପା ଏ ବୟସରେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ବରଂ ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ବସନ୍ତୁ, ଦରକାର ବେଳେ ମୋଠୁ ମାଗି ନେଇଯିବେ ଯାହା ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କ ଦରକାର ବେଳେ କେତେ ଆଉ ବୋହୂ ଦିଏ? ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ଶାନ୍ତ ଓ ଭଦ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ପାଟି ଫିଟାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂଟାର ମୁହଁ ବେଶ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ସବୁ ଭାବିଗଲେ ଗୋଲକ ବାବୁ, ତଥାପି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥର ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେଇ ହସ ଥେରାପି। ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ପରି ଚୁପଚାପ ବସୁଛ? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଟିକେ ଖୁସି ମୁଡ୍ରେ କ'ଣ ରହିପାରୁନ? ଗୋଟେ ଦିନ ସତକୁ ସତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଲକ ବାବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଟାୱେଲଟି ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହସିବା ଭଳି ଖୋଲା ହସ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ହସି ଦେଇ ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲେ, ବାହାରକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ ତ? ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ, କବାଟ ଝରକା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଡର କ'ଣ? ତାପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହସ, କେବଳ ହସ, କେବଳ ହସ। ଆଃ, କେତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି। ଦେହ ସହିତ ମନର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ହସିଲା ପରେ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି।
ଦେହଟା ଯେମିତି ହାଡ଼ ମାଂସ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁଳାଏ ଶିମିଳି ତୁଳା କେବଳ। ଖାଲି ଖାଲି ଉପରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସକାଳେ ଚା ଓ ଖରାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦହୀନ ଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି ସକାଳେ ବୋହୂକୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ମାଗି ହଜମ କରିଥିବା ଅପମାନର କଥା। ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି ନିଜ ଭିତରର ଏକଲାପଣର ନୀରବ ଅଶ୍ରୁପାତ। ଖାଲି ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ହସ ଥେରାପିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଲକ ବାବୁ। ହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇବା ଥାଳିଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସୁଲଗ୍ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବୋହୂଟିର ଏ ଥମ୍ ଥମ୍ ଭାବ, ତା ଭିତରର ଗୋଟାଏ ଅସ୍ଥିରପଣ ବାହକ ଭଳି ମନେ ହେଲା ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ଅନେକ ବାହାବା ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବୟସ୍କ, ସେ ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥାଟିଏ କହି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭୟମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କ୍ଲବ ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ନିଜ ଘରେ କେବଳ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହସିବେନି କାହିଁକି? ଗୋଲକ ବାବୁ କଥାଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଦିନ ବେଳେ ବୋହୂର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ମୁହଁଟା ହାଲକା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ତଥା ରଞ୍ଜନ ସହ ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ଗୋଲକ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ବସିଗଲେ ହସିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ସଙ୍କୋଚ ଭରା ହସ, ତାପରେ ମୁକ୍ତ ହସର ଫୁଆରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସଞ୍ଚରିଗଲା। କେବଳ ହସ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହସ। ମିନିଟିଏ, 2 ମିନିଟ ଏଇ ସରିବାକୁ ବସିଲା। ହଠାତ୍ କବାଟରେ ଧକ୍କା। ପ୍ରବଳ ଚିତ୍କାରରେ ବାପା ବାପା ଡାକ। ଚମକି ଉଠିଲେ ଗୋଲକ ବାବୁ। ଇସ୍, ସୁଲଗ୍ନା କେତେବେଳେ ସିଡ଼ିରେ ଉଠି ଆସିଥିବ, ହୁଏତ ଟିକେ ଜୋର ପାଦ ପକେଇ, କିନ୍ତୁ ହସରେ ମଗ୍ନ ରହି କିଛି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଆହୁରି ଦୁଇଥର ସୁଲଗ୍ନା ଡାକି ସାରିଲାଣି। ଗୋଲକ ବାବୁ ଉଠି ଯାଇ ଧୀରେ କବାଟଟି ଖୋଲିଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟର ଅପେକ୍ଷାରେ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସୁଲଗ୍ନା ଘର ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣି ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଓ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ? ସକାଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେହ ଫିଟ୍ ରହୁନି ଯେ ସତିକା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପାଇଲା ଭଳି ଘରଟାକୁ ହସରେ ଉଠଉଛ ପକଉଛ। ତଳେ ସାନ ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିଲା ଯେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ଉଥିଲି ଯେ ତାର ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଆଁଟା କରି ଛାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଥିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେଇଆ। ଯଦି ଏତେ ହସିବାକୁ ମନ, ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯାଇ ହସ। ଏ ଘର ଭିତରେ ହସି ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ କରନି। ବିରକ୍ତରେ ଫାଟି ପଡ଼ି ସୁଲଗ୍ନା ବୁଲି ପଡ଼ି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା। ଗୋଲକ ବାବୁ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳି ତାକୁ ଚାହିଁ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। 2-3 ମିନିଟରେ ପାଠ ନଷ୍ଟ? ମନେ ପଡ଼ିଲା ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ଉପଦେଶ। କାହାର କ'ଣ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ତ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି ନା। ଓ, ନିଜ ଘରଟା ଆଉ କେତେ ନିଜର ତାଙ୍କର। ମନ ଭିତରର ହସଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହୋଇ ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ଗୋଟାଏ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଛାତି ଭିତରଟା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ମନୋରମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ତୁମେ, ମୁଁ ଓ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ନିର୍ବାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।